ପ୍ରକୃତରେ ପାପ କ'ଣ ଅଟେ? से आज्ञा को ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରୁ ତାହାକୁ ହିଁ ପାପ କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି? ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କର ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ଲୋଭ କର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ମରିଯିବା, ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। କୃଷ ମାନେ କ'ଣ? କୃଷ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡର ବିଷୟ। ତାହେଲେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ କୃଷରେ ଟଙ୍ଗା ହେଲା? हे हेलो नमस्कार मु विल्सन नायक आपण मानको होस्ट स्वागत करूछि आपण मानको फेथ टॉक फेलोशिप को जेउ स्थान रे आमने ईश्वर को विषय आलोचना करू, विभिन्न टेस्टिमनी शेयर करू, प्रेयर सेशन करू वो ईश्वर को वाक्यर प्रचार करू। आसंतु आजिर कार्यक्रम आरंभ करिबा, प्रार्थना करिबा। हे स्वर्गस्थ पिता, आमे तुमको धन्यवाद देउछु, तुमे आमानको सुंदर सुयोग देइछ तुम चरण तले बसिबार, तुम विषय आलोचना करिबार, सेथि निमंते आमे तुमको विशेष विशेष धन्यवाद देउछु। आज जो समस्त कार्यक्रम अच्छी प्रभु से कार्यक्रम रे तुम्हें तुम हस्त विस्तार कर, तुम्हें आम गाइड कर, परिचालना कर, जेपरी समस्त विषय ठीक भाव में हो पार तुम्हें आम साहाय्य कर। समस्त विषय को तुम चरण तले दे प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मागुछि, आमेन। मो प्रिय भाई और भौणी मैंने आज आम मान गहन जड़े व्यक्ति उपस्थित अच्छा जे कि आज अतिथि और से आज ए वॉइस ऑफ ऑडियंस आम मान निकट को आसी अच्छा। अनेक लोकंकर प्रश्न नहीं आम मैंने से प्रश्नर उत्तर देवा निमंते चेष्टा करिबा। तांको नाम होछि नीलेश मल्लिक, से जड़े भल राइटर एवं कंपोजर मध्य। आगामी दिन मानकरे आपण ताहांकर गीत गुडाक मध्य यूट्यूब रे पाई परिबे। एनु आसंतु आम माने ताहांकु स्वागत करिबा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मु आपनको विशेष विशेष धन्यवाद देउ अछि जे आपण आम चैनल को आसी अछंती। मु वर्तमान आपको अनुरोध करी आपण संक्षिप्त रे निजर परिचय देबे एवं आपण जे कोनोसी प्रश्न नै कि आसी अछंती हमकु पचारिबे आ आमे तार उत्तर देबा निमंते चेष्टा करिवो। आपन मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। आपनको पॉडकास्ट चैनल रे मते आसिया पई सुजोग देइछंती। सर्वप्रथम मु मोर परिचय देबाक चाहिबी। मु नीलेश मल्लिक, मो घर गंजाम, मु भुवनेश्वर रे रुहे। आज ए वॉइस ऑफ ऑडियंस मु किछि मोर प्रश्न नै कि आसीछि आपण पाखु। मोर बोली नुओ एपरी अनेक लोकंकर बहुत गुड़ा प्रश्न अच्छे मु नहीं कि आसी आ से प्रश्नर उत्तर आपण पाखे पाइबी बोली मु आशा करुअछि। तो आज मोर मुख्य प्रश्न होउछि परित्राण कौन अटे? मु प्रथम रे आपनको विशेष विशेष धन्यवाद देबी जे आपण एते सुंदर प्रश्न, एते गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आम मानकु निकट को नहीं कि आसी अछंती। कारण परित्राण गोटे ए प्रकार विषय जोटा अधिकांश लोक शुणी थांती, परित्राण शब्द को शुणी थांती, किंतु परित्राणर प्रकृत अर्थ कौन ताहा से माने बुझी पारि न थांती। आ मु जे अर्थटा कहिबी ताहा मु बाइबल मध्यरु कहिबी। जदि आमे देखिबा आज पृथ्वी रे अनेक लोक माने अछंती, विभिन्न धर्म अछि आ विभिन्न धर्म रे लोक माने परित्राण शब्द को मध्य व्यवहार करि थांती। किंतु बाइबल रे जे परित्राण शब्द को व्यवहार करा जायछि तार अर्थ होउछि पाप ओ तहिर दंडरू मुक्त हेबा। आज जगत रे आपण देखि पारुथिबे विभिन्न प्रकार पाप, विभिन्न प्रकार अपराध, विभिन्न प्रकार विषय मान देखा जाउ अछि जहा कि आज मनुष्य को बंधन मध्य रखी अछि, मनुष्य को आक्रांत करी अछि। आ ताहार मुख्य रीजन होछि पाप। आ से पाप लोक मानक जीवन रे दंड आनी पारे। सही पाप ओ तहिर दंडरू मुक्त हेबा को ही परित्राण कहा जाय। वर्तमान आपण जो पाप विषय रे कहिले प्रकृत रे पाप कौन अटे? देखंतु पाप गोटे ए प्रकार विषय जोटा कि प्रकृत गोटे मंद विषय अटे। कारण पाप जोगु आज अनेकंकर घर संसार नष्ट हो जाइछि। आज जगत मध्यरे विशृंखला देखा होछि। आज जगत मध्यरे प्रेम नाही, कारण तार रीजन होछि पाप। आज देश विपक्ष देश उठुछि, आज राज्य विपक्ष राज्य उठुछि। आज भाई भाई भितर प्रेम नाही, आज स्वामी स्त्री भितर झगड़ा अछि, कारण सेमानक मध्यरे पाप रही अछि। पाप प्रकृत रे गोटे भयंकर विषय अटे जहा आज समाज को नष्ट करिछि, जहा आज समाज मध्यरे अशांतर वातावरण सृष्टि करिछि। आ से पाप सर्वदा मनुष्य को हंतसंत करि थाए। मु जदि आपनको कहिबा को जीवी पापर अर्थ होछि ईश्वर आमपानकु जेउ समस्त आज्ञा देई अछंती से आज्ञा को जेतेबेले माने अमान्य करू, से आज्ञार जेतेबेले माने अबाध्य हो और से आज्ञार जेतेबेले माने लंघन करू, उल्लंघन करू, ताहा को ही पाप कुहा जाए। आ पाप
କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପାପ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଟେ, ଆଉ ସେଇ ପାପକୁ ଈଶ୍ୱର କଦାପି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ଯେମିତିକି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କର ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ଲୋଭ କର ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଲଙ୍ଘନ କରୁ, ସେଇ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ବିଷୟକୁ ପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ହେତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ପାପୀ ତଳେ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମାଜରେ ସବୁ ଲୋକ ତ କିଛି ନା କିଛି ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାପୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବଳ କହୁଛି ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 3:23 ପଦରେ, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ମହିମା ରହିଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋରି ରହିଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୌରବ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ରହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସେଇ ଗୌରବରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ପାପ କରିଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ ଅଟେ। ପୁଣି ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 3:10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏକି ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ପାପୀ ବୋଲି ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ପାପ କରିଥିବା ହେତୁ ପାପୀ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ପାପ କରନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପାପ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳେ, ପଣସ ଗଛରେ ପଣସ ଫଳେ, ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଛ ସହିତ ବି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବାଇବଲରେ। ତ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ଆମମାନେ ଯଦି ପାପୀ, ଆମମାନଙ୍କର ଫଳ ପାପ ହିଁ ହେବ। ତ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଜନ୍ମରୁ ପାପୀ ଅଟୁ, ଯୋଉଟାକି ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଦେଖ ଅପରାଧରେ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେଲି, ଆଉ ପାପରେ ମୋ ମାତା ମତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲେ। ସେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଦାଉଦ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଅଛି। ତ ଆଜି ସାରା ମାନବ ଜାତି ପାପର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ବୋଲି ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ପାପୀ, ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ପାପୀ, ଆଉ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପରିତ୍ରାଣ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ପାପ ତହିଁର ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ, ପାପ ଓ ତହିଁର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାପ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ବି, ପାପ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ପାପ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ସେ ପାପର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପାପର ଫଳାଫଳ ସର୍ବଦା ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ପାପ ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟକୁ ତଳକୁ ନେଇଯାଏ। ପାପ ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ପାପ ସର୍ବଦା ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ତ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ କୁହେ, ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାକି ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 6:23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରିବ ସେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଆଉ ପାପ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଣିକି ଠିଆ କରିଦିଏ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାହାର ଶେଷ ଦଶା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ମରିଯିବା, ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ହେଉଛି ମରିଯିବା, ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି ତାକୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଛି, କିମ୍ବା ତାକୁ ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି ବା ପୋତା ଯାଉଛି, ଯାହା ବି କରାଯାଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ 3 ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତାହାକୁ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାହା
ପାପ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ପାପ ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାକି ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ। ପାପ ହେତୁ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଓ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେତୁ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଅଛି। ଆପଣ ମତେ କହିପାରିବେ କି ଆଜି ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡେଇ ପାରିଛି? ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି କି ଯାହା ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁନି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅଛି, ଆଉ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ। এই ଦୁଇଟି ମୃତ୍ୟୁରେ କଥା ସରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ତୃତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ଥାଇ ହିଁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାଇବେ, ତାହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ତାହାକୁ ନର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ଥାଇକି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତାହାକୁ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ, ଯାହାକୁ ନର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ କଦାପି ବାହାରି ଆସିପାରିବନି, ଆଉ ତାହା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳର ଦଣ୍ଡର ସ୍ଥାନ ହେବ। ତାହା ହିଁ ପାପର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେହି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ତ ସମସ୍ତେ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାପୀ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କଦାପି ନିଜ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନର୍କ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ଆଜି ନର୍କ ପଥରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ଆଜି ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ତା ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣର ଗୋଟେ ପଥ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, କ୍ଷମାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡଦାତା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେ କ୍ଷମାମୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ ଯେ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ବଳି ମିଳିବ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବଳିକୁ ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାଠାରେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ। ତ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଯୀଶୁ। ତ ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ଦେହ ଧାରଣ କରିକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ ହେବେ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଓ ତହିଁର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଜାଣିଥିବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଛେଳି ବଳି କରନ୍ତି, ମେଣ୍ଢା ବଳି କରନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ବଳି କରନ୍ତି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା ଏସବୁର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କଦାପି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ
गोटे पवित्र रक्तर आवश्यकता रही जहाँकि आम मानकु पापरु उद्धार करि परिबो। पवित्र रक्तर जदि बलि हेबो ताहा ही आम मानकु मुक्त करि परिबो। अच्छा ताले आपण कोन कहउछन्ती यीशु ही ईश्वर? देखंतु जेमिति कि मु कहिली कि ईश्वर मानव जाति को उद्धार करिवार जो पथ खोजिले ताहा थिला जणे पवित्र रक्त धारण करथिबा व्यक्तिर बलिदान। केवल ईश्वर ही पवित्र व्यक्ति, तेणु से ईश्वर ही देह धारण करिकि जीशु नाम रे आसिले, अर्थात जीशु ही से ईश्वर अटंती। आ से जीशु जेतले जगत रे जीवन यापन करुथिले से आश्चर्य विषय मान कले, से रोगी मान को छुइले रोगी माने सुस्थ हेले, से अंध मान को देखिया पय दृष्टि शक्ति देले, से मूक मान को कथा कहबार शक्ति देले, से झड़ तूफान को सुस्थिर कले, आ से मृत मान को मध्य उठेले। आ ए सब कार्य देखिकि सेठिकार धर्मगुरु ओ याजक माने ईर्षार प्रज्वलित हेले एवं से माने जीशु ख्रीष्ट को मारिबा निमंते योजना कले, जीशु ख्रीष्ट को हत्या करिवार योजना कले। किंतु जेहेतु से माने धर्मगुरु और याजक थिले से माने केबे भी हत्या करि परिबे नाही, तेणु से माने गोटे योजना कले कि आम माने जीशु को क्रूस रे चढ़ेबा, और से माने जीशु को क्रूस रे चढ़ेबार योजना कले। अच्छा आपण एबे जो कहले क्रूस विषय रे, क्रूस माने कोन आ क्रूस रे काहे के लोकन टंगा जाए? देखंतु क्रूस कथा जदि मु आपन कहबी, आज काली जदि आप देखिए लोक मैंने तो क्रूस को गोटे स्टाइलिश जिनस भावुंट बेकर टंगे कि जी नहीं सी क्रूस को गोटे मजालिया जिनस भाविकी क्रूस को व्यवहार करती। किंतु मुझे आपको कहबी क्रूस प्रकृति गोटे दंडर विषय। क्रूस गोटे प्रकार जगह जो स्थान रे चोर मानू डकायत मानू मर्डरर मानू टंगा जाउथिला। जेमिति आम भारत देश रे फांसी अच्छी, ठीक से प्रकार भावरे जेतेबेले रोमियो सरकार शासन करुथिला सेई समय रे से लोक मानकु दंड देबा निमंते क्रूस रे टंगौथिला। जे डकायती करथिला, चोरी करथिला, अपराध करथिला, ए प्रकार लोक मानकु क्रूस रे टंगा जाउथिला। ताहले जीशु कोन किछि भूल करथिले कि तांको क्रूस रे टंगा हला? देखो जेमिति मु आपनको कहली कि जीशु जतले जगत रे थिले से आश्चर्य शिक्षा गुड़ाक दौले, पुणी आश्चर्य आश्चर्य कर्म करुले। आ से सब देखिकी सेठिकार धर्म गुरु गुड़ाक याजक माने समस्ते ईर्षारे प्रज्वलित होते। बोली से धर्मगुरु और याजक माने जीशु को मारिबा निमंते योजना कले, किंतु जीशु ठारे कौनसी भी पाप नथिला, जीशु ठारे कौनसी भी अपराध नथिला। आ सेइथिपई जो शिष्य जीशु को धरे देले से निजे कहले मु निर्दोष रक्त समर्पण करी पाप करिअछि। पुणी सेठिकार जे विचार करता थिले पिलातो से मध्य कहले एहांक ठारे मु कौनसी दोष पाऊ नाही, तेणु से तांकु हेरोदंक निकटकू पठेले, हेरोद राजांक निकटकू पठेले। और से हेरोद राजा मध्य कौनसी दोष तांकर बाहर करि पारले नाही। आ पुनर्बार तांकु जतले पिलातंक पाखकू अणागला, लोक माने जतले प्रेसराइज कले कि जीशु को क्रूस रे चढ़ा जाओ, क्रूस रे चढ़ा जाओ, सेतेले पिलातो बाध्य होई घोषणा कले जे जीशु को क्रूस रे चढ़ा जाओ, कारण जदि से प्रकार करि न थांते हुए तो तांकर पदवी चली जाई थांता। अच्छा आपनको कहवा अनुसार जीशु निर्दोष थिले? आज्ञा। से निजे ईश्वर थिले? आज्ञा। ईश्वर माने बहुत पावरफुल। आज्ञा आज्ञा। से चाहिथिले तो गोटे सेकेंड रे समस्त को ध्वंस करि परथांते, तो से निजो को केमिति रक्षा करि पारलेनी? जीशु निजो को काहे रक्षा करलेनी एटा केवल आपण पचारुछन्ती बोली ताहानो। बहुत लोक ए प्रश्न पचारंती कि जीशु तो निजे ईश्वर थिले ताले से निजो को रक्षा करलेनी कोन पय? किंतु म आपनको जेमिति स्टार्टिंग रु कहितली कि ईश्वर जगत को जीशु नाम रे आसीबार उद्देश्य कौन थिला? उद्देश्य थिला बलिदान हेबा। तो जीशु पृथ्वी को आसी ही थिले मृत्युवरण करिया पय, तो से निजको बंचेबे कोन पय? से प्रायश्चित करबा निमंते बलिदान हेबा निमंते ही पृथ्वी को आसीथिले। सेइथि पय से निजको रक्षा करले नाही। जदि से चाहितांते गोटे सेकेंड से निजको सेथरो उद्धार करि पारतांते, किंतु से उद्धार हेबा पय आसी नथिले, किंतु निजे मृत्युवरण हेई आंभ मानकु उद्धार करबा निमंते आसीथिले। सेइथिपई से क्रूस रे हत हेले, बलिदान हेले, आ आंभ मानक निमंते मुक्तिर मूल्य देले। किंतु जीशु ख्रीष्ट निजे गोटे मध्य अपराध करनथिले, तांको पाखरे पापर लेश मात्र नथिला बोली बाइबल प्रकाश करे। किंतु से क्रूस रे मृत्युवरण काहे कले? कारण आम समस्तଙ୍କର पाप तांको उपरकू चली गला, किंतु से निजे कोनोसी अपराध करि नथिले। तेणु जेतले से मृत्युवरण कले ताहांकू कबर रे रखा गला, किंतु मृत्यु तांकू बांधिकी रखी पारिला नाही। तेणु से तृतीय दिवस रे मृत्यु हरई उठी पड़िले एवं से मृत्युंजयी हेले,
ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ପାପ କରିଥିବ ତାକୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ। ଯୀଶୁ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ହେତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା, ନିଜର ପବିତ୍ରତା ହେତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରେଇକି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ ମରିକି ଉଠିଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରେଇକି ଉଠିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବାଇବଲ କ୍ଲିୟରଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରେଇକି ଉଠିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରେଇଲେ ତାହା ଗୋଟେ କୌଣସି ସରପ୍ରାଇଜ ବିଷୟ ନଥିଲା, କାରଣ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମରିବି ଏବଂ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉଠିବି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କବର ରଖାଗଲା ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରେଇକି ଉଠିଲେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରେଇକି ଉଠିଲେର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ସେ ଭୂତ ହେଇକି ଉଠିଲେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ହେଇକି ଉଠିଲେ। ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଉଠିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲେ। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ ଏବଂ 40 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ହରେଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଅଛି, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆସିବି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋର ସୁସମାଚାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ, ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ସେଇ ବିଷୟ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ ବୋଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଏବଂ ସେ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ। ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବ। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି କି ଯିଏ ପାପ କରିନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ କି? କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଫେସୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଏବଂ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ତ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ସେଟା ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ପାପର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ତ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବାଟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହର ପଥ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯୋହନ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପଥରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ତ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବଳିଦାନ ହେଲେ, ତାମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଗଲେ? ଯେଉଁ ବଳିଦାନ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା ତାହା ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସମୟରେ ବି କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ କଲେ, ସେ ବଳିଦାନଟା ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଅଟେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାପ ପାଇଁ ବୋଲି କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ସାରିଅଛି। ଆଉ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯିଏ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଅଛନ୍ତି, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମମାନେ ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ନର୍କରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଆମ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ।
तार अर्थ केवल जीशु एकमात्र व्यक्ति जी आम मानकु मुक्त करि परिबे जीशु एकमात्र व्यक्ति जी आम मानकु परित्राण दे परिबे कारण से ही एकमात्र व्यक्ति जी आम्भ मानक निमंते बलिदान हेउछंती आ से ही एकमात्र व्यक्ति जे कि मृत्यु को हरेकी उठी अछंती तेणु से कहउछंती मु पुनरुत्थान ओ जीवन जे मोठारे विश्वास करे से यद्यपि मरे तथापि से बंचिब तार अर्थ जीशु कहउछंती मु मरिली एवं मु पुनर्बार उठिली मृत्यु को हरेकी उठिली जदि तुमे मोठारे विश्वास करिवो यद्यपि तुमे मरिबो मु तुमको पुनर्बार उठेबी जदि जने पाप एवं मृत्यु जोटा कि पृथ्वीर सबुठ बड़ समस्या तार समाधान करिसंती ताले आमे तांको विश्वास काहेकि करिबा नै जदि आमे विश्वास करिबा आमे मध्य से पापर बंधनरु मुक्त होई परिबा अर्थात परित्राण पाई परिबा एवं मृत्यु जोटा आम उपर राजत्व करछि से मृत्यु को हरेगी आमे अनंत काल निमंते स्वर्ग राज्य को जाई परिबा एवं ईश्वरक सहित वास करि परिबा सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आउ मो मनरे एवं ऑडियंस मानक मनरे जेतिको प्रश्न थिला आपण सेही सब प्रश्नर बहुत भल भारे उत्तर देइछंती सेइतपय मु आपनको धन्यवाद दउछि मु मध्य आपनको विशेष धन्यवाद जनाउछि कारण आपण बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न नहीं आम मध्य को आसीथिले आ मु मध्य मोर बेस्ट चेष्टा करिछि तार उत्तर देबा निमंते आ मु एहा मध्य आशा करूछि जे जेते लोक एई वीडियो को देखुछंती आपनकर अनेक डाउट्स क्लियर हेथिबो आ आपण अनेक विषय जानि पारथिबे परित्राण प्रकृत रे कोन जने परित्राण केमिति पाइबो जने मुक्ति केमिति पाइबो से विषय आपण ठीक भाबरे जानि पारथिबे बोली मु आशा करूछि तो आसंतु आम माने प्रार्थना करिबा हे स्वर्गस्थ पिता मु पुनर्बार तुमको धन्यवाद देउछि आज कार्यक्रम रे तुमे आमान साथी रे रहिलो तुमे आमको गाइड कलो आमने विभिन्न विषय आलोचना करियछु एई आलोचना माध्यम रे अनेक लोक तुमर परित्राण विषय रे जानि पारिथिबे तुम विषय रे जानि पारिथिबे अनेक प्रश्नर उत्तर देबा निमंते मध्ये मु चेष्टा करियछि प्रभु से समस्त प्रश्नर उत्तर जेपरि लोकमानक जीवन को परिवर्तन करिवो से प्रकार तुमे सहाय्य कर प्रभु समस्त विषय रे तुमे आमानक साथी रे रहिलो बोली प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे मु मागुछि आमेन मो प्रिय भाई ओ भनी माने आमने पुनर्बार देखावा आगामी अध्याय रे एक नूतन टॉपिक सहित जो द्वारा आमने अधिक रु अधिक प्रभुଙ୍କ निमंते बढ़ी पारिबा एवं आशीर्वाद युक्त होई पारिबा प्रभु आपण मानक समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन नमस्कार।